Hello guys, welcome back to our channel. My name is Abhay, joined by Anindita. So today again we are back with Chandramukhi scenes, and Yes. this is a remaining scene from the movie Chandramukhi. Yes, and we have Rajnikant sir here, Vadi Velu sir, Jyotika madam, and Prabhu sir. Okay, Right. the main characters. And this scene narrates Rajnikant sir creates more confusion in Vadi Velu sir's family. Okay. Okay, so yeah, we already have seen that there is a bungalow, there is a palace which is supposed to be a haunted palace, and everyone is scared about that. And Yes. Now they have the started person who is living, most that house. the person who is more and most, you can say, scared is Vadivelu sir. He is always like scared, and at the night also he cannot even sleep because of his wife snoring. And he came to Rajnikant sir's room, but Rajnikant sir again makes him scared. That scene we have seen completed. Yes, that scene was also hilarious, and going forward, I think yeah, Rajnikant sir is again creating some More confusion. So Yes. there And will be eventually we lot have more seen disturbance between them. between them. Their actually their relationship is like Saap or Neul, kind of like that. Okay, and also Jyotika madam is like behaving a little weird. She is more interested into the ghost scenarios in the So she mahal. wanted to go to that room. Want to right? have the south corner room, Yes. which is like where the Chandramukhi बोल के जो ये थी dancer थी, yeah, she died over there. So we have seen also in the mandir Purohit is explaining that thing. So we are just narrating the whole thing, whichever we have already seen, so that it would be more convenient for you to understand Yes. what scene we are now seeing. Okay, Exactly. so yeah, let's get started. It is this scene also is going to be hilarious because Of people course. already told that this scene is the most funniest thing out there. Okay, so let's get started. We are super excited, and if you like our reaction, please subscribe our channel, guys, and also please click on the notification bell. Yes, and also please follow us on Instagram. Yeah, so let's get started. Yes. Okay. Oh, it's looking scary only. The music, see? Baapre. யார் அது? நீயா? அம்மா இந்த நேரத்தில் இங்க என்ன பண்ற? ஆ, தூக்கம் வரல, அதான் கொஞ்ச நேரம் இப்படி காத்து வாங்கலான்னு வந்தேன். லவ்ஸா? யாரையாவது லவ் பண்றியா? உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? அதான் உன் முகத்தை பார்த்தாலே தெரியுது நீ யாரையோ லவ் பண்ற. அன்னைக்கு உன்னை கட்டிக்கு போகிற மாப்பிள்ளை வந்திருக்கா, வந்து பாருமான்னு உங்கள் அப்பா சொன்னப்போ எந்த விதமான ஆர்ப்பாட்டமும் இல்லாமல் அமைதியாக வந்து நின்னையே அப்போவே நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் உன் மனசில் யாரும் இருக்காங்கன்னு. சொல்லு, யார் அது? விஸ்வநாத், டான்ஸ் ப்ரொஃபஸர். அதோ அந்த வீட்டில் தான் இருக்காரு. Okay. ஓ, He அந்த lives வீடா? just in குட் the செலெக்ஷன். cottage. உங்களுக்கு அவர் தெரியுமா? எஸ், அவரையும் தெரியும். அவரை அந்த வீட்டில் குடி வச்சது நீதாங்கிறதும் எனக்கு தெரியும். உன் லவ்வை நீ அவர்கிட்ட சொல்லிட்டியா? சொல்லிட்டேன். அவர் என்ன சொன்னார்? அப்பாவை வந்து பேச சொன்னாரு. சொல்ல வேண்டியதானே? பயமா இருக்கு. பயந்த லவ் எப்படி சக்சஸ் ஆகுறது? ஆமா, அப்பா பேர் என்ன? கந்தசாமி. கந்தசுவாமி. ஏய் கந்தசுவாமி. கந்தசுவாமி. Kandaswamy. உங்க பொண்ணு இங்க லவ் பண்ணது உங்களுக்கு தூக்கம் தேவையா? Oh no. ஏய் மிஸ்ஸே, கம் மை சே. ஐயோ, இந்த நேரத்துல இங்க என்ன பண்ற? ஒன்றும் இல்லை, சும்மா காத்து. காத்தா Okay, okay. இந்த நேரத்துல நீ என்ன பண்றீங்க? சம்பந்தம். சம்மதமா? சரி, ஆராய்ச்சி. ஆராய்ச்சியா? லவ். லவ்வா? டேய், முதல்ல இந்த டாக்டரை வீட்டு விட்டு துரத்துற வழியை பார்க்கணும். சரிதானே? இதை நான் வந்த அன்னைக்கே சொல்லிட்டேன், நீ தான் லேட்டு. I told you. Okay. பொண்ணு மேலதான் Yeah, totally you can understand. Interesting that girl, my boy. Is said. கல்யாணம் ஆகாதவனுக்கு ஒரே கவலை, கல்யாணம் ஆனவனுக்கு 1000 கவலை. இப்படி சூடு 1001வது கவலை. उसकी वाइफ भी बस आएगा. எவ்வளவு லாங் What a name. He's very scared because of his wife. That's what என்ன it தாத்தா made the இது? confusion. 7 மணிக்கே வர வேண்டிய பசங்க மணி 9 ஆச்சு, இன்னும் யாரையும் காணும். அவங்க வரமாட்டாங்கம்மா. ஏன் தாத்தா? இதோ பொம்மி வந்துட்டா. என்னம்மா, மற்றவங்களாம் எங்க? நேத்தி உங்களை நல்லா திட்டினாரு ஒரு அங்கிள். அவர் எல்லாருக்கும் காசு கொடுத்து பாட்டெல்லாம் வேண்டாம் வேஸ்ட், எல்லாரும் நல்ல ஓ, சினிமாவா போய் that's our பாருங்கன்னு dance. சொல்லி அனுப்பிட்டாரு. அவர் ஊருக்கு போற வரைக்கும் பாட்டு கிளாஸ் நடத்தாம இருக்கிறதாமா நல்லது. முருகா.
இத பாருங்க, பசங்களுக்கு நான் கத்து கொடுக்கற பாட்டு உங்களுக்கு பிடிக்கலங்கிறதுக்காக அவங்கள பாட்டு கிளாஸ்க்கு வர விடாம பண்ணிட்டீங்கல்ல. உங்களால காசை கொடுத்து அவங்கள படத்துக்கு தான் அனுப்ப முடியும். ஆனா அதே காசை வச்சு உங்களால இசையை வாங்க முடியுமா? வாங்கிட்டேனே. ஏன் ஹார்மோனி பெட்டி? இங்க இருக்கிற எல்லா வாத்தியங்களும் நானே பணம் கொடுத்து வாங்கினது, எக்ஸெப்ட் திஸ் டப்பா. இந்த ஜுஜ்பி ஹார்மோனியத்தை உங்க தாத்தா சும்மா ஓசிலே கொடுத்துட்டாரு. What a music. சங்கீதம்ங்கிறது சரஸ்வதி. அது பிறவிலேயே ரத்தத்துக்குள்ள ஊறி இருக்கணும். அதனோட அருமை உங்கள மாதிரி திமிர் பிடிச்ச ஆளுங்களுக்கெல்லாம் இந்த ஜென்மம் இல்ல, இன்னும் எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் தெரியாது. உங்களை இத பாரு தர்கா. துர்கா. துர்கா சாபகம் கொடுத்துறாதேம்மா, படிச்சிட போகுது. இந்த டப்பாவுக்காக எவ்வளவு பெரிய டயலாகா? வேண்டாமா, இந்த பொட்டியை நீயே தூக்கிட்டு போ. இதையா நீங்க தொட்ட இந்த ஹார்மோனியத்தை நான் தொடவே மாட்டேன். Okay, he's just seeing whether she's having a problem or not. She's very angry. ஆட தெரியாதீங்க எல்லாரையும் ஆட வச்சிட்டீங்க. எல்லாமே நல்லா பண்றாரு. மாமோய், என் ஃப்ரெண்டை பத்தி என்ன நினைச்சீங்க? ஒரே நேரத்துல 10 பேர் கேட்கிற 10 வித்தியாசமான கேள்விகளுக்கு சரியான பதில் சொல்லக்கூடியவர். அவர் சாதாரண ஆள்ல தசாவதானி. இங்க வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு படி உள்ள பாப்பா. உனக்கு என்ன பார்வைங்க? சூப்பர் சூப்பர். Oh, everybody. அறிவாளிக்கு அறிவு தேவையில்லை. Everybody is crazy. சாலிக்கு விளம்பரம் தேவையில்லைன்னு எனக்கு எல்லா பதிலையும் உங்க ஒரே பாட்டுல சொல்லிட்டீங்க. There was a song என்ன in between மன்னிச்சிருங்க. which we were not able to sing. டாக்டர் சரவணனுக்கு மெசேஜ். சரவணன், இமெயில்ல உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு. எனி குட் நியூஸ்? சேட் நியூஸ் ஃபார் மீ. என்னாச்சு? உங்க பேஷண்ட் யாரோ ஒருத்தர் சீரியஸா இருக்காரா, உங்களை உடனே வர சொல்லி மெசேஜ் வந்திருக்கு. அது ஒரு பேட் நியூஸா? பின்ன இருக்காதா? 1 மாசம் என் கூட தங்குறேன்னு சொல்லிட்டு இப்படி 6 நாள்ல உங்களை திருப்பி கூப்பிடுற மாதிரி ஒரு மெசேஜ் வர வச்சிட்டீங்க. செந்தில், பேஷண்ட்டுக்காக டாக்டர் வெயிட் பண்ணலாம், ஆனால் டாக்டருக்காக பேஷண்ட் வெயிட் பண்ணக்கூடாது. நான் இப்போ போகிறேன். என்னங்க சரவணன்? டோன்ட் வரி, எனி ப்ராப்ளம் ஒன் கால். Sharavana will appear. I like this. Now only some situation will arise. சார், நான் கிளம்புறேன். கிளம்புறியா? He's super happy. 1 மாசம் இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு 6 நாள்ல போறப்ப ரொம்ப சந்தோஷம். போயிட்டு வாப்பா. கரெக்ட். 1 மாசம் இருக்க வேண்டிய ஆளு 6 நாள்ல கிளம்புறானேன்னு சந்தோஷப்படுறீங்க. ஆனா 1 மாசம் இருந்து செய்ய வேண்டிய வேலைய 6 நாள்ல முடிச்சிட்டேன். என்னது? நாம அன்னைக்கு ராத்திரி 2 பேரும் காதலை பத்தி பேசுதமே, அது அப்பா கிட்ட சொல்லுங்க. டாக்டர், உங்க கண்ணாடிய ஏன் ரூம்லயே விட்டுட்டு வந்துட்டீங்க. அது அப்புறம் வச்சுக்கிறேன். முதல்ல பிரியாவோட காதலை பத்தி சொல்றேன். ஏண்டா, என்ன தைரியம் இருந்தா என் பொண்ணோட காதலை பத்தி எங்கிட்டே சொல்லுவேன்? என்னங்க இது? பொண்ணோட காதல் அப்பா கிட்ட சொல்லாம தினத்தந்தி, தினகரன், தினமலர், ஹிந்து, எக்ஸ்பிரஸ், குங்குமம், குமுதம், ஆனந்தம் எல்லார்கிட்டயும் சொல்ல முடியும். யாரு, எந்த ஊரு, என்ன ஜாதின்னு தெரியாம வந்த 1 வாரத்துக்குள்ள அவன் மேல காதல். சார், சரியான டென்ஷன் பாடி சார். நீங்க உங்க பொண்ணு காதலிக்கிறான்னு சொன்னேன், அவ என்ன காதலிக்கிறேன்னு நான் சொன்னேன். பிரியா லவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது டான்ஸ் ப்ரொஃபசர் விஸ்வநாத். விஸ்வநாதனையா? ஆமா, விஸ்வநாதன் நல்ல பையன், உங்க பொண்ணுக்கு பொருத்தமான மாப்பிள்ளை. அன்னைக்கு ராத்திரி பிரியா கிட்ட இந்த காதல் பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தேன். மறுநாள் விஸ்வநாத் கிட்ட போய் இதை பத்தி பேசினேன். உங்களுடைய முழு சம்மதம் இருந்தால் பிரியாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு நான் தயாருன்னு சொன்னாங்க. நீங்களும் நல்ல யோசனை பண்ணி பாருங்க. வரட்டு கௌரவம் அது இதுன்னு சொல்லி நல்ல சம்பந்தத்தை விட்டுடாதீங்க. நீங்களே தலைக்கீழ நின்னா கூட அந்த மாதிரி ஒரு பையன் கிடைக்க மாட்டான். கல்யாணம் நிச்சயான உடனே எனக்கு ஒரு பத்திரிக்கை அனுப்புங்க. வேணும் உங்க 2வது பொண்ணு. ஐயா, கண்டிப்பா நான் பத்திரிக்கை அனுப்புறேன், நீங்க போயிட்டு வாங்க ஐயா. நிஜமா? நிஜமா. நிஜமா? யாரையோ மறந்துட்டேனே. சொல்றா.
பேச விட மாட்டேன். சட்டை போட்டு காணா சட்டை. உள் பக்கத்தை வெளியே வச்சு வெளிப்பக்கத்தை உள்ள வச்சு இதுக்கு பேசாம டாட்டாரா கிழிச்சு போட்டு தெரிய வேண்டியதானே. உன் அப்பா விட்டு சொத்தா நான் வாங்கின சத்தியை கிழிச்சு போடுவேன், கிழிக்காம போடுவேன். உனக்கு என்ன வேலைக்காரி? ஐயோ, அடுப்பு மாதிரி எடுப்பு வச்சுக்கிட்டு இவன் இருக்க நேரம் பார்த்து என் கண்ணு முன்னாடி வந்து நிற்கிறாள். நான் என்ன பண்ணுவேன்? இருக்கட்டும், இன்னைக்கு ராத்திரி கோழி அமைக்கிற மாதிரி நசுக்கு அமைக்கிறேன். என்ன கட்ட இது டூ மச். இது டூ மச். எது டூ மச்? இது வந்து கோழி இல்லம்மா, கோழி கேட்டாரு, நான் வாங்கி தரேன். கோச்சியோட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாரு. இத பாரு. ஐயா ஐயா ஐயா, ராசாதி ராசா அருணாசலா படையப்பா தளபதி மன்னா, நீங்க கிளம்புங்க அண்ணா. குதூகலமா இருக்க குடும்பத்துல கும்மி அடிச்சிட்டு போயிடாதீங்க. கிளம்புங்க ஐயா, கிளம்புங்க ஐயா, கிளம்புங்க. என்ன சொல்லிட்டு போறாரு? இல்லடா, நம்ம ரெண்டு பேரும் கோழியா தின்னு உடம்பத்தை சொல்லலாம். ஒரு சின்ன குட்டி கதை சொல்லிட்டு கிளம்பு. ஒருத்தனுக்கு எந்திரிச்சு நிக்கவே ஒக்கில்லையா, அவனுக்கு 9 பொண்டாட்டி கேக்குதா. கங்கா, நான் சொல்ல வந்துட்டேன். நான் போயிட்டு வரட்டா? ஒரு மாசம் இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு 6 நாள்ல கிளம்புறீங்க. சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணு. ஆமா, வியாதி நான் வர்றேன்னு சொல்லிட்டு வருது. என்ன இதெல்லாம்? வழியில சாப்பிடுறதுக்கு. இவ்வளோவா? ஆமா, நல்லா சாப்பிடுங்க. உலகத்திலேயே சிறந்த மருந்து எது தெரியுமா? எது? சாப்பாடு தான். அளவா சாப்பிட்டா மருந்து, அளவுக்கு மீறி சாப்பிட்டா விஷம். தர்கா, நான் எங்கே இருந்தாலும் அந்த இடத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் சந்தோஷமாக கலகலப்பாக வச்சுக்கிறது என்னுடைய பழக்கம். உங்ககிட்டயும் அப்படிதான் இருந்தேன். ஆனால் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் ஒவ்வொரு அப்படி ஏதாவது இருந்தால் அதே மறந்துடுங்க. ஓட்டா ஓட்டா சாரி. ஓட்டா. How mysterious. So sweet. She is very pretty. Yes. Okay. துர்கா, இப்படி வா. உன்கிட்ட தனியா ஒரு விஷயம் பேசணும். In private. என்னங்க இந்த நீங்க வாங்க போங்கன்னுலாம் கூப்பிடாத, கங்கான்னு கூப்பிடு. அதான் எனக்கு பிடிக்கும். சரி கங்கா, என்ன விஷயம் சொல்லு. என்கிட்ட பழைய புக்ஸ் நிறைய இருக்கு. அதெல்லாம் பின்பக்கம் இருக்கிற மாடியில ஏதாவது ஒரு ரூம்ல வைக்கணும். ஐயோ, எங்க தாத்தாவே அந்த பக்கம் போனதில்ல. என்னையும் அந்த பக்கம் போகவே கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா அங்கதான் அந்த சந்திரமுகி ரூம் இருக்கான். தாத்தா பாட்டிங்களுக்கு தான் அந்த பயம் எல்லாம். நமக்கு என்ன, நான் கூட இருக்கேன்ல. வா போலாம். சரி, நீ வரலனா என்ன, நான் போறேன். உங்க வீட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் எல்லாரும் பிரியாவுக்காக விஸ்வநாதனை மாப்பிள்ளை பார்க்க போயிருக்காங்க. வீட்ல யாரும் இல்ல. அப்படின்னா நானும் வரேன். அழகுக்காகவோ அந்தஸ்தை பார்த்தோ உங்க மகளை நான் காதலிக்கல. சின்ன வயசுலேயே பெத்தவங்களே இழந்து தனியா வளர்ந்தனா இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டு குடும்பத்தில் வாழணும்னு ஆசைப்பட்டேன். உங்க மகளோட காதலை ஏத்துக்கிட்டேன். நியாயமான ஆசைதானக்கா. மாப்பிள்ளைய எனக்கும் பிடிச்சிருக்கு. ஏய், உனக்கும். டேய், மாப்பிள்ளைய தானே பார்த்துருக்கோம். மற்றதுக்கெல்லாம் நல்ல நாள் பார்க்க வேண்டாமா? ஐயோ அக்கா, இன்னைக்கே நல்ல நாள் தான். இப்பவே நிச்சயம் பண்ணிடலாம். என் பொண்ணோட நிச்சயதார்த்தத்தை ஒரு ஓட்டு வீட்டுக்குள்ள நடத்தக்கூடாது. கோட்டையில பிரம்மாண்டமா நடத்தணும். எப்படியோக்கா, இதுக்கு நீ சம்மதிச்சல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். வர்ற மாசம் 16ஆம் தேதி நல்ல நாள். நிச்சயதார்த்தத்தை உன் இஷ்டப்படி நடத்துறேன் பார். Okay. So they are fixing their marriage, right? This the daughter of the family, her marriage, right? Right. Okay. So this is actually quite. The story is completely, I know the story, and actually this person, this dancer Vishwanathan, Yes. He is supposed to be the lover of Chandramukhi. Okay. Okay, I'm revealing this. Okay. Okay. He, his second birth, next birth. No, not birth. Actually, this is a disease, right? Which this Jyotika ma'am will be having. So she is thinking that he is her. Okay.
this one boyfriend. हाँ मतलब पहले जमाने का boyfriend, Chandramukhi's boyfriend, and actually she will think herself. Jyotika is so much deep into this story. हाँ, because she has got so much interested and she is like somehow maintaining feeling like her life is like like only. So why she is feeling like that we'll be seeing. I know the reason. We'll be seeing in the no I'm not. Don't tell like that. I'm not like her. Let's give reaction on this one particular we have seen. So I just want to say one more thing like here that Durga Durga is Darga. So she is like very angry and Rajnikant sir has like removed the music class from that house, from that portion of the house. She got very angry, we saw, right? And he has managed to buy all of the saman, music ka saman, right? And she's getting very angry. So at that point the whole audience will think, okay, she's I think a little bit of nuts or she's crazy kind of a woman. Right. But she is angry, just that like that like only. People have some like when they get angry or something, their lip started vibrating or they can't speak like that in the normal proper way. Fluently. That happens. A lot of the people, yes. So in this Hindi movie also we have seen that the character of Durga was Amisha Patel. Okay, and she was also like very angry, like exactly same copy, right? Yes. So there also it was showing that she was very angry and she is kind of a like crazy kind of woman, very angry and chota cheez ko leke she is very getting very deep into this thing. Yes, so but the thing is like Jyotika madam would be the at last we'll be seeing that. You are disclosing the I'm story, super duper excited what to do. Much excited. Already everybody knows that. Everybody knows this movie. I forgot everything. So you should not disclose anything. Let's watch and enjoy whatever we have seen. Yes. Right? So whatever I enjoy the most in this scene is Vadivelu sir ka obsession. His obsession towards his wife is unbelievable. My goodness. No, just don't see. Don't see. He's really and Rajnikant sir was like throwing this gulab ka fool and it was just set just beside the ear of the Vadivelu sir ki wife and he is my god. That is really super angry thing. at that thing. Tell every time that is true thing. Anybody can have that kind of obsession. So this scene particularly Vadivelu sir like jo nok jok tha and like Rajnikant sir was like teasing. This scene is the top class, like executed superbly. I think because of Vadivelu sir only the whole movie got so much success. Because attention of the audience, because audience will love like anything. If Vadivelu sir appears on the screen, that time only audience will get crazy and they will like become more interested into what is going on in front of their eyes. Adding some flavors of comedy into this movie. Very true. And the way he is acting, the way he is behaving, and the way he is speaking out, the way he is fighting with Rajnikant sir, that is awesome. Very cute, man. He is very kind of like it is innocent showing that very innocent. He is not like that much rude or something. Rude or becoming too. Even he can't do anything when he is getting angry also, because everything Rajnikant sir is reading from his mind. He is a mind reader, right? So that also is a problem. He is seeing the maid. Generating in his mind. He is reading that as well. My goodness, he is seeing the maid and he is like just thinking, okay, what a hot piece. It's kind of like grilled chicken. Rajnikant sir is reading every single thing. My god, that scene the super hilarious thing, I think. My goodness, this whole Chandramukhi movie is itself is a pleasure to the eyes, pleasure to the eyes. Actually, people from the beginning of this movie, they will come with the mindset that they are going to see some ghost or something in this movie. But suddenly it changes its direction the way that people loved it. But though they come with the expectation they might see some ghost or something, but the way it executed, the people will start loving it. And this is a psychological movie, so it is a very high standardized movie at that time, if you think about the timing also, because that time this dual personality wala disease not everybody knows. So this is in that perspective also, this movie is a super duper movie, and also at the perspective of family drama, moreover, because you can sit with
along with your parents, along with your family, you can watch this movie. You can enjoy. And also Vadivelu sir ka tarka, that is a plus point. Okay, so yeah, that is it for today's video. We are, you know, loving this whole series. What do you think about our this reaction, the whole movie, like part by part ka jo hum reaction de rahe? What do you think? Please let us know in the comment bar. And if you have any suggestion apart from this movie, like later on we'll be giving reaction on, please let us know and suggest, okay, in the comment bar. And yeah, if you like our reaction, what do you have to do? You just have to subscribe our channel, guys, and also just click on the like button to like this video and share this video with your friends and family. See you in the next video. Till then, bye.